We all know that academic seminars, talks, and conferences shape the very backbone of of an academic life and journey. This is why we all have gathered here today. This series, organized by Bishwabharati Library Network under the visionary leadership of our librarian Dr. Nimai Chand Shah's unwavering commitment to enhance the research ecosystem at our university, deserves our deepest gratitude. The entire team's tireless efforts in actualizing and sustaining this lecture series have it a beacon on interdisciplinary exploration and scholarly excellence. Along with this, we also tribute our today's fourth lecture series to the National Book Week that is celebrated every year from 25th to 29th of November in the Philippines. It was first organized in 1934 by the Filipino government to arouse national interest in picking up a book, to encourage reading, literary, and importantly, to recognize the critical function of libraries in imparting knowledge to the people. This year, the theme of the National Book Week is reading is magic. Now, I would like to request Dr. Nimai Chand Shaha, our librarian, to come on the dais and give us some words of wisdom. This is fourth good afternoon under the caption Bishwabharati PhD Scholars Lecture Series. Fourth lecture, so fourth good afternoon and fourth session, right? Now let me begin very formal. At the very outset, let me extend my deep regards on behalf of the Bishwabharati Library Network as well as Central Library Bishwabharati to my beloved colleague and at present holding the chair of Vice Principal Polity Sangotan Vibhago and Assistant Professor, Department of Lifelong Learning and Extension, Polity Sangotan Vibhago, that is Dr. Shubhranshu Satra, who just having a single call from me and without thinking a second, okay, Nimaida, I will be there. So let me welcome him on behalf of Bishwabharati Library and Central Library in this fourth session, sir. We are really grateful for your kind acceptance of our cordial invitation. Now, Rahul, not only a scholar, he actually bear two, or you can say twin affiliation at a time, because he is not only a scholar of Department of Bengali Bishwabharati, in addition to that, with his successful career, he is teaching the students of undergraduate at Konnagar Navagram College, Hooghly district. Though he is a resident at Bolpur, but for his service he has to stay outside the Bolpur. But I received him one day physically in the library. His first question was that, Nimaida, who are the eligible candidates to deliver talk in the Bishwabharati PhD lecture series? My question was, where you have come to know about this? He said from Facebook, one lecture session has been uploaded, some pictures I found and banner I found, and I was feeling something encouraged and met Kaushikda, and Kaushikda referred to you to meet and to get enlightened on this issue. Then I say, you can also offer yourself since you are a scholar of Bishwabharati. That is around 2.5 months journey, because 30th September when Sudipta talked the third lecture, parallelly Rahul was in the queue to deliver his talk on the third. So today is the time when Rahul will enlighten us on the Bolpur food movement in search of untold history,
We all are eagerly waiting to listen him. And we are living in a society when you need to have, particularly in this kind of, winter season, a flavor, tea, coffee, everywhere we need some flavor to have, make it more and more tasty. Today we have with us, I'm very lucky and fortunate that we have with us one of the youngest fellow who himself regarded as a student of Bengali literature. And he didn't agree to accept that I am senior, I am retired professor, I am very expert on Bengali literature like that. Today, even in the morning, he said to me, Nimai, I am also a student of Bengali till today. And he is only crossing 80. So most of we, by physical relation, address him as grand teacher, grandfather, like that. So I don't know what thinking by Rahul, but to me, it's very difficult to say something when a teacher like Robin Babu, our Robinda, is present to speak something in this dais as a speaker. It's really a trembling work and challenging too. But I do not discourage Rahul. Rather, I wanted to encourage with a view and objective that the moment Ravinda is here to listen him, it is good luck to Rahul too, to have this kind of veteran listeners. And I am confident enough, he will surely monitor Rahul if he commits something misappropriation in course of his deliberation. Sad is here to rectify us in this hall, every one of us. So Sadis literally found me putting him kind of untoward position because he's not supposed to come here to occupy and to sit here. He used to love there in that chair. So I request him in this National Book Week, if I am not paying homage to this kind of, to me it is luminaries, essayist, literaturist in the field of not only Bengali literature, but also I can say comparative literature too. So I think to felicitate him, we actually rightly pay homage to National Book Week. So that was my morning planning. As Ravinda is here, how can I celebrate National Book Week? And practically, I would have a plan to organize this session within 14 to 21st of November to actually pin down or prompting this National Book Week celebration properly. Still one day late, but as you know by proverb, late is better than never, right? So let's come. I don't want to stop and stand anymore in between you and Rahul, right? Today's speaker and we all are the listeners. And I guess everybody of you have registered, particularly scholars, and I will give you a certificate as a participants, you all, right? And that is again, this is not of my thinking. This I have learned from you only. That is represented by Akankha. Yesterday evening, she and Pooja came and she suggested me, Nimaida, can we not do it to attract more and more attendance? So I did it. And afterwards, I go come down and I request my colleague, Dr. Sitimai, to go come down in my chamber and we'll prepare and print out the certificate because I don't want to expend money for this session, but to expend my labor, but to expend my intellectual innovation to add and flavor of this event. And everybody, let me invite you all. You all are equally eligible to coordinate the session
in any session and to deliver talk, not only your PhD topic, but also this kind of issues as Rahul and earlier Deshpudito said. So please come up and utilize this dais to the extent possible and make it a stepping stone of your career to speak something before any audience where this kind of unknown heterogeneous people will be there, because being an academician you have to speak in many more places where you will get every day this kind of new people. And that was the basic objective in my mind, to have a scope to my scholars to speak something by standing in front of this kind of hall, right? And second thing is to inculcate the interdisciplinary, multidisciplinary culture in compliance with the NAP 2020. With these few words, stay tuned, blessed, healthy, and wealthy. Thank you very much. Let me now excuse to sit. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable perspective. Now, as we are privileged here to have with us Adhyapak Robin Pal, whose expertise and insights will surely enlighten us. So I would request Adhyapak Robin Pal to kindly come and share your experience. Okay. আমি বাংলাতেই বলছি। আকস্মিকভাবে এসে পড়েছিলাম, কিন্তু এই ব্যাপারে প্রস্তুত নই। তাছাড়া আমি কৃষকও নই, আর আন্দোলন মনস্ক লোকও ছিলাম না। ফলে কৃষক আন্দোলন নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। এই হেডিংটা, রাহুলের হেডিং দেখে একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে কৃষক মুভমেন্টের কোন সময়টা ধরা হচ্ছে সেইটা উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। আর পেপার না শুনে বলার ব্যাপারটায় আমি অভ্যস্ত নই। সুতরাং নিশ্চয়ই ও খেটে খুঁটে একটা কাজ যখন করেছে, তখন আর ছাত্রদের যখন উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, এটা বিশ্বভারতীর এই গবেষণা প্রকল্প খুব অভিনন্দনযোগ্য, এটুকুই বলতে পারি। ঠিক আছে। Thank you so much, Dada, for your valuable words. Today's session is going to be chaired by our very own Dr. Shubhranshu Chandra, Assistant Professor, Department of Lifelong Learning and Extension, Polli Songhaton Vibhaga, and also the Vice Principal, Polli Songhaton Vibhaga, Bishwabharati University. He acquired his educational qualifications, master's and PhD degree in rural development from Bishwabharati University. He worked with Project Pratichi India Trust, chaired by Professor Amartya Sen from 2007 to 2002 to 2007. He worked with University of Kalyani as assistant professor and HOD, Department of Rural Development and Management from 2007 to 2012. He is currently working as assistant professor, Development of Lifelong Learning and Extension, Rural Extension Center, Polli Songhaton Vibhago, Bishwabharati University. He has more than 50 research publications, articles, and books. He has completed more than 10 research projects as PI. He is presently conducting social impact assessment and socio-economic study for rehabilitation and resettlement on 4 villages of Jamuria, Paschim Bardhaman, and Khairosale village of Birbhum. Another study which is going on under his supervision, that is the concurrent evaluation of implementation of National Food Security Act 2012 as nodal officer
from 2018 for the states of Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Sikkim, and Andaman and Nicobar Island, sponsored by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Government of India. Now I would like to request Honorable Chairperson to speak a few words before we start the talk. Good afternoon to all of you. And first of all, I would like to express my sincere thanks to this library network and our librarian, that Nimaida, we call Dada, and all the uh, persons and employees of this library who are taking the responsibility to conduct such a lecture series, because all we know that uh, we have our specific work assignment responsibilities. Apart from that, it's a great initiative that has been taken by this library and library network system, and I think that this is a unique one in not only in for our state like West Bengal, but our country even. So I sincerely I express my thanks to the library personnel here. And another thing is that this is uh, only for the benefit of the scholars of our universities. And it's a very good platform to share your ideas with the scholars of other departments, since uh, we are looking after the interdisciplinary research at present. So it's a very good platform, not only for hearing the lecture, but to build the relationship between other scholars of this university. Thank you very much. And after completion of this lecture, I can say something. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable speech. And now it's an immense honor to welcome our distinguished speaker, Mr. Rahul Ghosh, a celebrated scholar and an esteemed expert in Bengali literature and academia. Also a Ned Jarif awardee and senior research fellow from Vishwabharati, currently pursuing his PhD on the poetry and prose of Bhaskar Chakraborty, a study. He serves as assistant professor at Nabagram Hiralal Paul College, inspiring students and advancing Bengali scholarship. Mr. Ghosh's literary contributions include acclaimed poetry as well as notable editorial works like Nabachitra Shantiniketan and Amita Chakravarti in English translation, the latter being part of the Presidency University syllabus. His translation of works by Atal Bihari Vajpayee and Neelmani Funkan further bridge cultural divides. Recognized with Vidya Bhushan Award, Mr. Ghosh gained global acclaim as a speaker at the 2023 Nobel Prize Summit, addressing truth, trust, and hope. We are privileged to have such a visionary among us today. Please join me in welcoming Mr. Rahul Ghosh, whose insights promise to inspire us and enlighten. Mr. Ghosh, now the podium is yours. আচ্ছা, ঠিক আছে। ডান দিকে তো? নমস্কার। আজকের এই লেকচার সিরিজে আগত বিশ্বভারতী সকল সদস্যবৃন্দদের আমার নমস্কার জানাই। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটা আলোচনা হতো যে বিশ্বভারতীতে লেকচার সিরিজ হয়, স্কলার লেকচার সিরিজ হয়, সেখানে স্কলাররা বলার কেন সুযোগ পায় না।
এবং আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সায়ন্তনের সঙ্গে আমি আলোচনা করতাম, কেন বলার সুযোগ হয় না। আমরাও তো অনেক কিছু ভাবি। তখন তার কিছুদিন পরেই দেখলাম যে শুরু হলো লেকচার সিরিজ। এর জন্য নিমাইদাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকের মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মাননীয় সভাপতি, আহ, উপাধ্যক্ষ পল্লী সংগঠন বিভাগ, তাকেও আমার নমস্কার জানাই। এবং আমাদের বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক রবীন্দা, যার বই পড়ে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি। আমার মনে আছে আমার প্রথম বই মতিনন্দীর গল্পের উপরে রবীন পালের লেখা, বইটি আমি প্রথম পড়েছিলাম। তারপরে আরো অনেক বইপত্র পড়েছি, যাই হোক সেগুলো আলাদা বিষয়। আমি আজকে একটু অন্যরকম বিষয়ে প্রবেশ করছি। আমি ইতিহাসের লোক নই, সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই, বাংলা বিদ্যাচর্চার সঙ্গে জড়িত। তবুও যেহেতু বোলপুরে থাকি, বোলপুর অঞ্চলের ইতিহাস আমাকে খুব আকর্ষণ করে। সেরকমই একটি আঞ্চলিক ইতিহাসের কিছু বিবরণ এবং কিছু ঘটনা, কিছু তথ্য, কিছু সত্য, এই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। আমি বাংলাতেই বলছি। আমার বিষয়ের নাম তো আপনারা সবাই দেখেছেন, বোলপুর ফুড মুভমেন্ট। এই নামটি আমিই দিয়েছি, বোলপুর খাদ্য আন্দোলন, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়। সেই বিষয়ে আমি একটু আলোচনা এবার শুরু করছি। প্রথমেই বোলপুর শহর সম্পর্কে একটু জেনে নিই। বর্তমান বোলপুর শহরের স্থানাঙ্ক 23.67 ডিগ্রি উত্তর এবং 87.72 ডিগ্রি পূর্ব। বোলপুর আমরা সকলেই জানি বীরভূম জেলায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি আন্তর্জাতিক শহর। বোলপুর শহরের মোট আয়তন 13.13 বর্গ কিমি। 2016 সালের জুলাই মাসের হিসাব অনুযায়ী বোলপুরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় 90,000। বোলপুর শহরের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কেন্দ্রে রয়েছেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। বোলপুর শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন কবিগুরুর মূল কর্মক্ষেত্র। সাপননা, সুপুর, রায়পুর তিন ভেঙ্গে হলো বোলপুর। অষ্টাদশ শতক থেকেই বোলপুর গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়। বোলপুরের পাশেই রয়েছে সাপননা, সুপুর, রায়পুর গ্রাম। সুপুর গ্রাম রাজা সুরথের রাজধানী, এইরকম একটা ব্যাপার রয়েছে। এই গ্রাম সে সময় শাক্ত ধর্ম চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রাজা সুরথ বঙ্গে দুর্গাপুজো প্রচারের এবং প্রসারের একটি অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা সকলেই জানি রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের গূঢ় সম্পর্কের কথা। আমরা জ্ঞাত যে শান্তিনিকেতন আশ্রম নির্মাণের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জমিদার বাড়ি থেকে জমি লিজে পেয়েছিলেন। তৎকালীন বোলপুর শহর দুটি বড় গ্রামের সমষ্টিতে উৎপন্ন, এক বলিপুর, দুই কালিকাপুর। কালিকাপুর বর্তমানে বোলপুর পৌরসভার অন্তর্গত 22 নম্বর ওয়ার্ড। অনেকে মনে করেন রাজা সুরথের ছাগ বলিদানের ঘটনাটি বলিপুর নামের উৎপত্তির কারণ। বলিপুর ক্রমে রূঢ়তা পরিত্যাগ করে বোলপুর হয়। বোলপুর গ্রাস করে কালিকাপুর গ্রামকে এবং ক্রমে বিবর্তিত হয়ে রূপ পায় আজকের বোলপুর শহরের। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই শহরের বুকেই একদিন টিকেছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ শীতকাল। 1910-এর গেজেটিতে বলা হচ্ছে যে বোলপুর এ ভিলেজ ইন দ্য সাউথ ইস্ট অফ দ্য সিউড়ি সাব ডিভিশন উইথ এ রেলওয়ে স্টেশন অন দ্য লুপ লাইন ইন দ্য ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, population in 1910 3131. The village contains a munsib's court, charitable dispensary, police thana, sub-registry office and high school, and is the chief rice exporting center in the district. It's notable, chief rice exporting center in the district. ঐতিহাসিকদের মতে বোলপুরে রেলপথ স্থাপিত হয় 1873-74 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। বোলপুর নামকরণ এই সময়ের পরের ঘটনা। 1921 সালেই এই শহরেই পথ চলা শুরু হয় বিশ্বভারতীর। বর্তমানে বিশ্বভারতী শতবর্ষ উত্তীর্ণ। এবার আমি ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে কিছু তথ্য দেব। আমরা জানি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোকে 1919 থেকে 1947 সাল, এই 28 বছর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যৌবনকাল। বলা যেতে পারে এই পর্বেই ভারতের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। তার কারণ হিসাবে অবশ্যই বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, নেতাজি প্রমুখদের ভূমিকার কথা। আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে এই অংশটিকে আলোচনা করব। স্বদেশ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা বহির ভারতে সংগঠিত
পূর্ববর্তী বিভিন্ন আন্দোলনগুলি সম্পর্কে একটু অবহিত হব। 1914 থেকে 18 এই সময় পর্বে সংগঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। 1939-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। 1945 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বলা যেতে পারে বিশ্বযুদ্ধের অবসান। তবুও প্রতিপক্ষদের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এর মধ্যবর্তী সময়ে 1919-এ ভার্সাইয়ের চুক্তিপত্র এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক কমিন্টার্ন গঠন হয়। 1922 খ্রিস্টাব্দে মিশর স্বাধীনতা লাভ করে। 1923 খ্রিস্টাব্দে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 1925 খ্রিস্টাব্দে লোকার্ন চুক্তি, 1928-এ কেল্ট-ব্রিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 1932 খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে নাৎসি দলের প্রাধান্য দেখা যায়। এর পরের বছরেই হিটলার ফ্যাসিস্ট নীতিগুলির বিস্তার শুরু করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বব্যাপী এই মন্দার সময়েই নিউ ডিল নীতি ঘোষণা করেন। 1934 খ্রিস্টাব্দে চীনে মাও জেদংয়ের নেতৃত্বে লং মার্চ, 1941 খ্রিস্টাব্দে জাপানের পার্ল হারবারে বোমা নিক্ষেপ, ম্যানহাটন প্রজেক্টের কার্যকারিতা এসব প্রকাশ পায়। 1945 খ্রিস্টাব্দে অক্ষ শক্তির পরাজয়ের মাধ্যমে বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয় এবং ফ্যাসিস্ট হিটলার আত্মহত্যা করেন। এর পরের বছরেই চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। 1949 খ্রিস্টাব্দে চীনে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয় মাও জেদংয়ের নেতৃত্বে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে এই সময় পর্ব বিশ্বব্যাপী এক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও পুনর্গঠনের কাল। এবার আসছি বৃহত্তর ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে। 1919 খ্রিস্টাব্দে ভারতের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর মোড় পরিবর্তন করে দেয় 1919-এ ঘটে যাওয়া এক নৃশংস ভারতীয় হত্যাকাণ্ড, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। 13ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক শান্তি ধর্ম সম্মেলনে বৈশাখী মেলা উপলক্ষে প্রায় 20,000 মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। জেনারেল ডায়ার সেখানে নৃশংসভাবে হত্যা করে ভারতীয়দের। সে সময় পাঞ্জাব ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলু এবং ডক্টর সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা বিষয়ে উত্তপ্ত ছিল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বালক ভগৎ সিংয়ের মনে স্বাধীনতার আগুন প্রজ্বলিত করে দেয়। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকারের আসল চেহারা ভারতীয়দের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। নোবেলজয়ী কবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে প্রতিবাদপত্র পাঠান 31/5/1919 এবং নাইটহুড উপাধি তিনি ত্যাগ করেন। এই বছরেই আরম্ভ হয় তুরস্কের খলিফার সম্মান রক্ষার্থে খিলাফত আন্দোলনের ভারতীয় সংস্করণ। গান্ধীজির সভাপতিত্বে 17 অক্টোবর সারা ভারতে খিলাফত দিবস পালিত হয়। 1920 খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। 1922-এ চৌরি চৌরা ঘটনার পর গান্ধীজি এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। 1929 সালে লাহোর কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করা হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মুসলিম লীগ সে সময় পৃথক নির্বাচনের দাবি করে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা এর পরেই শুরু হয়। 1930 খ্রিস্টাব্দের 26 জানুয়ারি গান্ধীজি স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। 1931-এ ভেস্তে যায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক। পূর্ণ স্বরাজের দাবি জোরালো হতে থাকে। 1943 খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। 1935-এ ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাদেশ বলে ব্রিটিশ সরকার প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। 1940 লাহোর লীগের অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন হয়। 1941 খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ত্যাগ করেন। এই বছরেই প্রয়াত হন বাঙালির মনীষা শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 1942 খ্রিস্টাব্দে প্রবল ঝড়ের ন্যায় ভারতে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন, যার সর্বাংশে ছিলেন গান্ধীজি। ব্রিটিশদের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। 1943 খ্রিস্টাব্দে নেতাজি বিদেশে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। এই সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। 1946 বাংলার বুকে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। 1947 খ্রিস্টাব্দের 15 অগস্ট
বঙ্গভঙ্গ ও দেশভাগের মাধ্যমে শেষমেশ ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন জওহরলাল নেহেরু, দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ভারতের সংবিধান প্রণয়নের মূল দায়িত্ব পান বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর। 1950 খ্রিস্টাব্দে 26 জানুয়ারি নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এর পরের অংশে আমরা আলোচনা করব বোলপুরের বিপ্লবীদের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন যারা, তাদের বিষয়ে। আমরা জানি গান্ধীজি বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাওয়ার আশায়। তাদের মধ্যে সুসম্পর্কের কথা আমরা বিভিন্ন চিঠিপত্রে পাই। রবীন্দ্রনাথ 1915 থেকে 1940 সাল পর্যন্ত গান্ধীজিকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। সস্ত্রীক গান্ধীজি 1915 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। 6 মার্চ পুনরায় গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রতি বছর 10 মার্চ বিশ্বভারতীতে গান্ধী পুণ্যাহ পালিত হয়। তার সূচনা হয়েছিল 10 মার্চ 1915 থেকেই। নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য 1923 খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির আবার বোলপুরে আগমন হয়। গান্ধীজি চরকা খদ্দর আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন আদায় করার জন্য শান্তিনিকেতন আসেন 1925 খ্রিস্টাব্দের 29শে মে। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সময় গান্ধীজি শেষবার সস্ত্রীক শান্তিনিকেতন আসেন 1940 সালের 18 ফেব্রুয়ারি। গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য ছিল অনেক বিষয়ে। যেমন রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক খিলাফত আন্দোলনকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রবল বিরোধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু কবি সন্দর্শন মানসে বোলপুর আসেন 1939 খ্রিস্টাব্দের 21 জানুয়ারি। বোলপুর রেল স্টেশনে আমার কুটির, যেটি 1931-এ প্রতিষ্ঠিত, আমার কুটিরের সদস্যবৃন্দরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন পুনরায় 1939 খ্রিস্টাব্দের 9ই ডিসেম্বর। তিনি স্টেশন থেকে সোজা চলে আসেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। এরপর তিনি যান আমার কুটিরে চরমপন্থী বিপ্লবীদের দ্বারা আয়োজিত বক্তৃতা সভায়। এই বক্তৃতা সভার তোরণে লেখা ছিল দুনিয়ার চাষি মজদুর এক হও, এই স্লোগান। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ছিলেন আমার কুটিরের প্রাণপুরুষ সুসেন মুখোপাধ্যায়। এদিনই সম্ভবত তিনি এসেছিলেন বোলপুরের বাদঘোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। এর মাঝে সুভাষচন্দ্র জওহরলাল নেহেরু বোলপুরে এসেছেন জানতে পেরে তার সঙ্গে ত্রিপুরী অধিবেশনে উদ্ভূত সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদ বিষয়ে কবির মধ্যস্থতায় আলোচনা করবার জন্য শান্তিনিকেতন আসেন 1939 খ্রিস্টাব্দের 2 ফেব্রুয়ারি। সেদিনই তিনি বক্তব্য রাখতে আসেন বোলপুরের কালীবাড়োয়ারি তলায়, যা বর্তমানে নেতাজি রোডে অবস্থিত। আমাদের জানা মতে এখানে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন 2 ফেব্রুয়ারি বিকালে। সেখান থেকে তিনি যান তৎকালীন বোলপুরের হিন্দি প্রচার সমিতির কার্যালয়ে। সেখান থেকে প্রসঙ্গত বলে রাখি, গান্ধীজি 1915 সালে এরই পিছনে অদূরে অবস্থিত বাসন্তী তলায় এক সাধারণ সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন সস্ত্রীক। এরপর গান্ধীজি যান হাটতলা রুহিদাস পল্লীতে। এই সময় এই অঞ্চলে গান্ধীজির খাদি আন্দোলন করার প্রস্তাব দেন এবং বোলপুরের কংগ্রেস কর্মীরা তা বাস্তবায়িত করেন। হংসেশ্বর রায় এই কর্মোদ্যোগের পুরোধা ছিলেন। 1931 সাল থেকে ওই অঞ্চল খাদিপাড়া নামে প্রসিদ্ধ হয়। এখানে গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। এবার আসি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে আকর্ষণের মূল চৌম্বক ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে 1939 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাসের দেশ নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন। যদিও গান্ধীজি ও নেতাজির মধ্যে মতবিরোধ ছিল, জানা যায় বোলপুরের কালীবাড়োয়ারি তলায় সুভাষচন্দ্রের সভায় যথেষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন না। তার কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন সে সময় গান্ধীবাদীদের প্রাধান্য বোলপুরে বেশি থাকায় তুলনায় চরমপন্থীদের কার্যকলাপ অন্তরালে সম্পাদিত হতো আমার কুটির থেকে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজির মতবিরোধ চূড়ান্ত রূপ পায় 29শে জানুয়ারি 1939 জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের 52 বাৎসরিক ত্রিপুরী অধিবেশনে। সেখানে
গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টবী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করেন সুভাষচন্দ্র 203 ভোটে। যদিও পরে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে 29 এপ্রিল পদত্যাগ করেন সভাপতি পদ থেকে, এবং এবছরই সুভাষচন্দ্র 3 মে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বামপন্থীদের নিয়ে গঠন করেন স্বতন্ত্র দল নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। যত বিরোধী থাক গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, সেই বিরোধ কিন্তু প্রতিফলিত হয়নি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত 42-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বোলপুরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। গান্ধীপন্থী ও সুভাষপন্থী বিপ্লবীরা হাতে হাত মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্মিলিত যোগদান করেছিলেন। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন, রয়ে গেছে ওর সৃষ্টি, নাটক, কবিতা, গান, যেখানে সমস্ত বন্ধন মোচনই জীবনের মূল সুর বলে প্রতিভাত। গান্ধীজি স্মৃতিকথায় লিখেছেন, কোটেশন, রাজকোট থেকে রওনা হয়ে চলে গেলাম শান্তিনিকেতনে। সেখানকার ছাত্র ও শিক্ষকেরা আমায় এমন স্নেহ ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেন যে আমি একেবারে অভিভূত বোধ করি। কোটেশন কমপ্লিট। গান্ধীজি এসেছিলেন ভালোবাসার টানে শিক্ষা দিতে, আর সুভাষ এসেছিলেন বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করতে। মধ্যমণি ছিলেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। সুভাষচন্দ্র ক্রমে যখন নেতাজি হয়ে উঠলেন, বাঙালি তাকে আইডল হিসেবে গ্রহণ করলো। এবার আমি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বোলপুরবাসীর যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বা বোলপুরে বিপ্লবীদের যে সক্রিয় কার্যকলাপ, সেই বিষয়ে কিছু বলবো। আমরা জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে 1/9/1939 শুক্রবার এবং সমাপ্ত হচ্ছে 2/9/1945 রবিবার। এর মধ্যবর্তী সময়ে 1942 সালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতীয়দের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ভারতের উপর জাপানের আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা দেখা যায়, তাই গান্ধীজি পরিকল্পনা করেন ব্রিটিশদের ভারত থেকে সম্পূর্ণ অপসারণের। 1942 সালের 8 অগস্ট কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে কুইট ইন্ডিয়া বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এই আন্দোলন আগস্ট আন্দোলন নামেও পরিচিত। গান্ধীজি জানান, যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ ভারত ছেড়ে না যাচ্ছে ততদিন এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না। এই আন্দোলনের মূল সুর ছিল কারেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে, করব অথবা মরব। 9/8/1942 রবিবারের অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, গান্ধীজি আজাদ, জওহরলাল অ্যান্ড আদার্স অ্যারেস্টেড। এই গ্রেপ্তারির ফলে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের সময়। বীরভূমে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয় 1942 13 অগস্ট বৃহস্পতিবার। 1942 সালের 13 অগস্ট বৃহস্পতিবার। বীরভূম তখন এমনিতেই উত্তপ্ত। 1933 সালে বীরভূমে বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলায় পরের বছর 42 জন বিপ্লবীকে দোষী সাব্যস্ত করে শুরু হয় বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা। 12 জন বিপ্লবীকে আন্দামান সেলুলার জেলে দ্বীপান্তর করা হয়। তারা হলেন উমাশঙ্কর কোঙার, জ্যোতির্ময় রায়, ধরণীধর রায়, প্রভাত কুসুম ঘোষ, প্রদ্যুৎ রায়চৌধুরী, রজতভূষণ দত্ত, স্বদেশচন্দ্র রায়, প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বিজয় কুমার ঘোষ, হরিপদ ব্যানার্জি এবং হারান খান্দার। আমার কুটির ছিল বিপ্লবীদের প্রধান ডেরা। আমার কুটিরে অবস্থানরত অন্যতম বামপন্থী বিপ্লবী ছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। পান্নালাল দাশগুপ্ত একজন কৃষি বিশারদ, আজীবন বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং গ্রামের মানুষদের সঙ্গবদ্ধ করতেন। আমার কুটির প্রতিষ্ঠা করা হয় অসুস্থ বিপ্লবীদের আশ্রয় দানের জন্যই। এখানে তৈরি হয় কুটির শিল্প, যা বল্লভপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার কুটিরের তোরণে খোদিত রয়েছে মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলকের অসাধারণ উক্তি, ফ্রিডম ইজ মাই বার্থ রাইট। এই বাণী স্লোগানে পরিণত হয় আমার কুটিরের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডে। বীরভূমে 1934, 35 এবং 40 সালে খরা দেখা যায়। 1936, 39, 42 সালে বন্যা হয়। ঠিক এই সময় বিশ্বযুদ্ধের রসদ জোগানোর জন্য ইংরেজ সরকার বীরভূমের উৎপাদিত চাল মজুত করে রাখতে থাকে বোলপুর রেল স্টেশনের গুদামে। চাল বিদেশে চলে যাওয়ায় দেশে খাদ্যাভাব সৃষ্টি হচ্ছিল। সেই হাজার হাজার মন চাল বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে এবং রপ্তানি করার যখন পরিকল্পনা করা হয়, তখন বিপ্লবীরা সেই চাল দখল করার ব্যাপারটা ভাবেন এবং শুরু হয় বোলপুর খাদ্য আন্দোলন 1942। আন্দোলনের প্রস্তুতি তখন তুঙ্গে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন ও হরদুয়াল দুবের নেতৃত্বে ইংরেজদের চাল
গরুর গাড়িতে নিতে অস্বীকার করে। 20 অগস্ট বিশ্বনাথ রাও বোলপুর আদালতের সামনে জমায়েত করেন। আন্দোলন তার নিজস্ব গতি পেতে থাকে। 26 অগস্ট বোলপুরের আদিত্যপুর গ্রামে রানীচন্দ, অধীর ব্যানার্জি, নিশাপতি মাঝির নেতৃত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। গ্রামের মানুষ একত্রিত হতে শুরু করেন। সিউড়িতে রাধাশ্যাম মণ্ডলের নেতৃত্বে সাঁওতালদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। সাম্য সদনের বিপ্লবীরা বোলপুর স্কুল বাগানে গোপন জমায়েত শুরু করেন। বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা একজোট হতে থাকেন। ধৈর্যটি প্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়িতে 28 অগস্ট শ্রীনিবাস পুরোহিত, যতীন্দ্র সিংহ, কৃষ্ণ কৃপালিনী, ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন, চণ্ডী সরকার, অধীর ব্যানার্জি, শান্তি সরকার প্রমুখ মিলিত হন। ক্রমে কালের গতিতে এসে যায় ভারত ইতিহাসে সেই অমোঘ আন্দোলনের মুহূর্ত। 29 অগস্ট 1942 শনিবার। পরিকল্পনা করা হয় 29 অগস্ট ফোনের তার ও রেল লাইনে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। বেলা 2টোর সময় বোলপুরবাসী হাজার হাজার সাধারণ মানুষ বোলপুর চৌরাস্তায় একত্রিত হয়ে বন্দে মাতরম স্লোগান দিতে দিতে এগোতে থাকেন বোলপুর রেল স্টেশনের দিকে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আদিবাসীদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তারা তীর ধনুক নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন স্টেশনের দিকে। আমরা জানতে পেরেছি গণেশ সোরেন, চাঁদা মুর্মু, বাজুন মুর্মু, গোপাল কিস্কু, কুঠে মুর্মু, বর্ষা মুর্মু, গণেশ টুডু, লালু টুডু, ভীম মাড্ডি, কারান মাড্ডি, দোরাক টুডু, ডুগুই টুডু, রাম টুডু, রসিক মাড্ডি, চরণ টুডু, বঙ্কু টুডু, কোদাই টুডু, বেঙ্গা হেমব্রম, জটা মুর্মু, মমুই সোরেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন মিছিলে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণহরি পাল, ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত, সুসেন মুখোপাধ্যায়, হংসেশ্বর রায়, শান্তি সরকার, বালেশ্বর ভকত, নন্দ ভকত, শ্রীনিবাস পুরোহিত, রঘুনাথ মিস্ত্রি, নিশাপতি মাঝি, ক্ষুদিরাম চৌধুরী, তারাপদ গুই, সুমিত্রানন্দন সিংহ, চণ্ডী সরকার, শক্তিপদ রায়, রানীচন্দ, অধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকীনন্দন মিত্র প্রমুখ। দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে আমরা আরো কয়েকজনের নাম পাচ্ছি, যথা ধৈর্যটি প্রসাদ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রনাথ সরকার, শক্তি বোস, ভক্ত মণ্ডল, মনোরঞ্জন দত্ত, রামপদ দত্ত, মণি গাঙ্গুলি, সুখদেও, বিশ্বনাথ রাও, নন্দিতা কৃপালিনী, মমতা রাও, দিনকর কৌশিক, আবুল খায়ের সিকদার, শৈলজা মিত্র, প্রদ্যোৎ মণ্ডল, যতীন সিংহ, ব্যোমকেশ রায়রাও ছিলেন মিছিলে। বিশাল জনস্রোত দেখে স্টেশন মাস্টার আতঙ্কিত হয়ে বর্ধমানের লাইনে খবর পাঠান। বোলপুরের কাছেই ঘুষকরাতে গোরা সৈন্যরা মজুদ ছিল। তারা ট্রেন থেকে নেমেই চালের বস্তার ফাঁক থেকে মিছিলের ওপর 20 রাউন্ড এলোপাথারি গুলি চালায়। সাঁওতাল যুবকদের হাতে তীর ধনুক ছিল। তাদের তীরের আঘাতে 9 জন গোরা সৈন্য আহত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজদের গুলিতে শহীদ হন মহিষঢাল গ্রামের জটা মুর্মু, বোলপুর কালিকাপুরের 22 বছরের যুবক তারাপদ গুই বা তারাপদ মোদক এবং নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নেপাল ছিলেন, এটা বর্তমানে আমরা জানতে পারছি, নেপাল ছিলেন বর্ধমান জেলার ডাইহাট নিবাসী 28 বছরের একজন যুবক। এবং এই তথ্যটি আমরা জানতে পারছি 1947 ফেব্রুয়ারি মাসে বোলপুর অঞ্চল থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস দলের সদস্য নিশাপতি মাঝির প্রশ্নের উত্তরে সরকার প্রদত্ত বয়ানের মাধ্যমে। স্বাধীনতা আন্দোলনে জটা মুর্মু বীরভূমের প্রথম শহীদ। গণেশ সোরেনের গুলি লেগেছিল হাঁটুর নিচে। খুঁটে মুর্মুর তীরে নিহত হন ইংরেজ সুপারিনটেন্ডেন্ট। কৃষ্ণহরি পাল গুরুতর আহত হন। সাঁওতালরা রণধ্বনি দিতে থাকেন, জান দিব তবু ধান দিব না, যুদ্ধে এক পাইও না এক ভাইও না। যদিও পরে তারা ইন্দোবাং ইন্দোবাং অর্থাৎ আমিনা আমিনা ধ্বনির মাধ্যমে পিছু হটতে বাধ্য হন, কারণ ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্রের তুলনায় তাদের তীরধনুক কিছুই ছিল না। শুধু বোলপুরেই নয়, 1942 সালের 15 অগস্ট দুবরাজপুরের একটি বাড়িতে গোপন বৈঠক হয়। পরিকল্পনা মাফিক 28 অগস্ট বিপ্লবীরা চিনপাই স্টেশনের রেল লাইনে তার ছিঁড়ে দেন। রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, কারণ ট্রেনের মাধ্যমেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্য পাঠানো হতো। 29 অগস্ট সৌরীন্দ্র নারায়ণ সেন ও দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করেন দুবরাজপুরের হাটতলায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় 30 অগস্ট গণহারে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে বোলপুর খাদ্য আন্দোলনের প্রমুখ নেতৃবৃন্দদের। 31 অগস্ট বীরভূম বার্তা
সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল, কোটেশন, সাধারণ মোটা চাউল এখানে একরূপ পাওয়াই যায় না, সামান্য যাহা পাওয়া যায় তাহাও আবার 7-8 টাকা মন ধরে বিক্রয় হইতেছে। মোটা ভাতের সমস্যা আজিকার দিনে যে আকার ধারণ করিতেছে তাহা স্বভাবতই ভয়াবহ। কোটেশন ক্লোজ। 1 সেপ্টেম্বর 1942 হারানচন্দ্র খাঙ্গার, নেপাল মজুমদার, কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রেন্ট কোর্ট ভাঙচুর করেন এবং ইংরেজের পতাকা নামিয়ে দিয়ে দেশের পতাকা উত্তোলন করেন। 15 তারিখের মিটিং সম্পর্কে দুবরাজপুর থানার নোটবুকে লেখা ছিল, ইন দ্য নাইট they held a closed door meeting in the house of Surju Prasad Bhakat and decided the independence of Birbhum district. রেল সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট বি লাহিড়ির এজলাসে আইপিসি 148, 352 and 38 ধারায় শুনানি শুরু হয়। সে সময়ের সানডে হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড কাগজে এ সম্পর্কিত বিশদ তথ্য ছাপা হয়েছিল। রেলের সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় সরকার জোরপূর্বক পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় শুরু করে বোলপুরবাসীর কাছে। বোলপুর শহর থেকে 10,000 টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। এবার আমরা শহীদ জটা মুর্মু এবং শহীদ তারাপদ গুই সম্পর্কে একটু আলোচনা করব, তাদের জীবন সম্পর্কে একটু কথা বলবো। বোলপুরের আশেপাশের গ্রামগঞ্জে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রচার করেছিলেন কিছু মহীয়সী নারী বিপ্লবী। তারা হলেন অহল্যা দেবী, মায়া ঘোষ, সাবিত্রী গান্ধী, মণিপ্রভা মুখোপাধ্যায়, উষা মাহারা, নিহারিকা মজুমদার, লাবণ্যপ্রভা মুখোপাধ্যায়, আল্লারাখা খাতুন। এই আল্লারাখা খাতুন এই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ইংরেজদের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েছিল, ফলে ইনি এই জন্য খুব উল্লেখ্য। এবং এছাড়া সন্ধ্যারানী সিংহ, এছাড়া ছিলেন লালবিহারী সিংহ মহাশয়। বোলপুরের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষুদিরাম চৌধুরী গ্রেপ্তার হন মাত্র 20 বছর বয়সে। ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চণ্ডীপদ সরকার গ্রেপ্তার হন। দুর্যোটি প্রসাদ চক্রবর্তী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন। বালেশ্বর ভকত, রামপদ দত্ত, রানীচন্দ সিউড়ি জেলে বন্দী ছিলেন। 29 অগস্টের মিছিলে দিনকর কৌশিক আচার্য নন্দলাল বসুর নির্দেশে কলাভবনের খাতায় নাম কাটিয়ে এসেছিলেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ভারতকে যারা স্বাধীন করেছিলেন তাদের জীবন কতটা টানাপোড়েনের। অবশ্য তারা নিজেদের কথা একবারের জন্যও ভাবেননি, ভেবেছিলেন আপামর ভারতবাসীর কথা। এবার আমি শহীদ জটা মুর্মু সম্পর্কে কিছু কথা বলছি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম শহীদ জটা মুর্মু বীরভূমের গর্ব। জটা মুর্মু শহীদ হন 29 অগস্ট 1942 বোলপুর খাদ্য আন্দোলনের দিনই। তার বাড়ির ঠিকানা কখনো মহিষডাল, কখনো কোপাই, কখনো বল্লভপুরে থাকতেন। কমিউনিস্ট সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুসেন মুখোপাধ্যায় বীরভূমে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করতে চেয়েছিলেন। জটা মুর্মু তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। জটা মুর্মু 30 বছর বয়সে শহীদ হন। তার মৃত্যুর পর মহিষডাল গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় মহিষডাল মার্শাল ডাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলোর পথ। অমৃতবাজার পত্রিকায় 30/8/1942 জটা মুর্মুর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলে মল্লারপুরেও খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। এটা তারাপদ গুইয়ের। এবার আমরা তারাপদ গুই সম্পর্কে আলোচনা করছি। তারাপদ গুইয়ের যে কালিকাপুরে যে স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, তার এটা শহীদ বেদি বলা চলে, কালিকাপুরে রয়েছে, সেটির ছবি এটি। এবং এখানে প্রথম দুটি কবিতা লাইন রয়েছে, সেই দুটি লাইন আমি পড়ছি। দেশ জননীর চরণে যে ফুল করিল আত্মদান, মহান জাতির মুক্তির পথে টলাইল ভগবান। তারাপদ গুইয়ের পিতার নাম গোকুলচন্দ্র গুই। তাদের কালিকাপুরে কয়েক পুরুষের বাস। তারাপদ গুই 1942 সালে 29 অগস্ট গুলিবিদ্ধ হন। তার মৃত্যু হয় 31 অগস্ট বর্ধমানে হাসপাতালে। তিনি বোলপুর খাদ্য আন্দোলনের দ্বিতীয় শহীদ। তারাপদ গুইয়ের স্মারকস্তম্ভ নির্মিত হয় বোলপুরবাসীর খরচে। সেখানে তার জন্ম তারিখ খোদিত রয়েছে, এখানে খোদিত রয়েছে 12 তারিখ 1327 বঙ্গাব্দ, 12 কার্তিক 1327 বঙ্গাব্দ। শহীদ হওয়ার তারিখ খোদিত রয়েছে 14 ভাদ্র 1349 বঙ্গাব্দ। কালিকাপুরে তার নামে আছে শহীদ তারাপদ গুই সরণি এবং তার পুত্র রণজিৎ গুইও বর্তমানে প্রয়াত। একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বোলপুরের বিপ্লবীদের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে এটা বলতেই হয়, বোলপুর খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করা বিপ্লবীরা সত্যি প্রাগ্রসর চিন্তা চেতনা যুক্ত ছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন ভারত যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রবল খাদ্য সংকটে ভুগবে, বিশেষত বাংলার মানুষেরা। তাই ঘটেছিল 1 বছর পর বাংলায় 1350 বঙ্গাব্দে সৃষ্টি হয় 50 মন্বন্তর। মন্বন্তর শব্দটির অর্থ দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যের আকাল। বঙ্গে মন্বন্তর বেশ কয়েকটি কারণ ছিল, বঙ্গে মন্বন্তর হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। বাংলার
তৎকালীন অসামরিক সরবরাহ সচিব 50-এর মন্বন্তরের 12টি কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি কারণগুলো একটু পড়ছি। 1 নম্বর কারণে তিনি বলেছিলেন 1942 খ্রিস্টাব্দে আউশ ধানের ফলন ভালো হয়নি। 2, 1942 থেকে 43 খ্রিস্টাব্দে আমন ধানের ফলন কম হয়েছে। 3, মেদিনীপুর ও 24 পরগনা জেলায় ঘূর্ণিঝড় হওয়ায় ফসল নষ্ট হয়েছে। 4, পোকার উপদ্রবে ফসল নষ্ট হয়েছে। 5, সরকারের নৌকা চলাচল নীতি ক্ষতি করেছে। 6, সমুদ্রকূল থেকে শ্রমিক সরানোর ফলে ক্ষতি হয়েছে। 7, ব্রহ্মদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আগমন হওয়ার ফলে খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয়েছে। 8, শিল্পকেন্দ্রগুলিতে অন্যান্য দেশের শ্রমিকেরা এসে জড়ো হয়েছেন। 9, ব্রহ্মদেশ থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়েছে। 10, অনেক জায়গায় যুদ্ধ বিমান ঘাঁটি তৈরি হওয়ায় সেই জায়গাগুলোতে চাষ হয়নি। এবং 11, সামরিক সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে। 12, অন্যান্য প্রদেশ থেকে চালের আমদানি কম হচ্ছে। এটা ওই অসামরিক সরবরাহ সচিব 50 মন্বন্তরের কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি কারণকে কারণ হিসেবে মেনে নিয়েও বলা যায় সচিব মহাশয় ব্রিটিশ সরকারের ব্যর্থতাজনিত আসল সত্য উন্মোচন করেননি। ব্রিটিশ সরকার মজুতদার শ্রেণীকে দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ আনাজ গুদামবন্দি করতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে। তারাই কৃত্রিমভাবে মন্বন্তর সৃষ্টি করে। বেশি মুনাফা লাভের আশায় চাষির কাছ থেকে কম দামে জোরপূর্বক আনাজ আদায় করে গুদামজাত করা হতে থাকে। বাজারে খাদ্যের হাহাকার শুরু হলে বেশি দামে সে আনাজ বিক্রি করা হয়। সাধারণ মানুষের সামর্থ্য ছিল না সে আনাজ কেনার। প্রচুর মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যান। অবশ্য এই বিষয়ে তাদের হাতেখড়ি হয় ইংরেজদের কাছেই। ইংরেজরা যুদ্ধের জন্য চাল গুদামজাত করত ও পরে বিদেশে চালান করত। আমাদের মনে হয় বেনিয়ারা এই পদ্ধতি খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নিজেরাও ব্যবসায় এই পদ্ধতির চরম রূপের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। এত সব বাধা বিপত্তি সহ্য করেও বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীরা ভারতকে স্বাধীন করলেন 15 আগস্ট 1947। তর্ক অবান্তর হবে যে চরমপন্থীদের দ্বারা না নরমপন্থীদের কার্যকলাপের দ্বারা ভারত স্বাধীন হয়েছিল। আসলে ভারত স্বাধীন করেছিলেন মুক্তি প্রয়াসী অগণিত সাধারণ দেশবাসী, যাদের কথা ও নাম ইতিহাস বইয়ের পাতায় খুব একটা উল্লেখ থাকতে দেখা যায় না। আমরা যেন ভুলে না যাই তাদের অবদান। একথা ঠিক, ভারত স্বাধীনতা পায় দেশভাগের মধ্য দিয়ে। দেশভাগ আমাদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদের যন্ত্রণা দিয়েছে। সেই যন্ত্রণা বুকে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে এবং জগৎ সভায় আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে হবে। এই যে ছবিটি, এটি বোলপুর স্টেশনে যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে, সেই স্মৃতিস্তম্ভটি কিন্তু দুঃখের, এখানে এই আন্দোলন সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। গুরুদেবের কবিতার 4টি লাইন এখানে খোদিত রয়েছে, এটাই দুঃখের। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Rahul Da, for that fascinating presentation. Your insights have broadened our understanding. You have truly enlightened us on a very unique topic today. We all are here. We all have been staying in Bolpur for so long, but I'm very much sure that very few of us would know this side of history you brought to us today. Thank you again, Da. Thank you, Rahulda, for your brilliant talk. I just want to say one thing before I open the floor for the interaction session. I just want to say that Rahulda's paper or his presentation kind of reminded us the fact that why Vishwabharati or Bolpur or Shantiniketan is important, and why Vishwabharati University is a university of national importance nowadays. So with that, I just want to open the floor for our interaction session. If you all have any question, comment, then please feel free to ask. Anyone from audience?
গুড আফটারনুন মিস্টার ঘোষ। যেটা হচ্ছে যে তুমি ফুড মুভমেন্টের কথা বললে, আমরা জানি যে আমার কুঠির সাথে পল্লী সংগঠন বিভাগের একটা যোগ ছিল। কারণ এই সময় পল্লী সংগঠন বিভাগের কিন্তু অনেক শিক্ষকরা এবং তোমার শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামগঞ্জে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিত বিভিন্ন বিষয়ে, কিভাবে তাদের কৃষিকাজের আরো উন্নয়ন ঘটবে। তো তোমার কি মনে হয় কোথাও যে এই ফুড মুভমেন্টের সাথে শান্তিনিকেতনের, বিশেষত পল্লী সংগঠন বিভাগের কোনো কানেকশন আছে, বা তুমি কি এরকম কোনো সোর্সেস কি পেয়েছো? হ্যাঁ, এই প্রশ্নটা খুব ভালো, কিন্তু দুঃখের আমি এই সম্পর্কে কোনো তথ্য এখনো জোগাড় করতে পারিনি। কাজটি আমার চলছে। এবং আমি বললামও যে দেখুন, এই যে আন্দোলনটি, একটি আন্দোলন কখনো একটি কারণের জন্য বিস্তার পেয়ে যায় না, তার অনেক কারণ থাকে। ঠিক আছে, এটাও হয়তো হতে পারে, কিন্তু এরকম কোনো তথ্য আমি এখনো পর্যন্ত পাইনি সরাসরি। এরকম পান্নালাল বাবুর সঙ্গে যে সম্পর্ক বা এদের যে পরিমণ্ডলটা ছিল, এদের বিপ্লবীদের যে পরিমণ্ডলটা ছিল, সেটার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল এই বোলপুর ফুড মুভমেন্ট। এটা বোলপুর ফুড মুভমেন্ট কোনোদিনই বলা হয়নি, এটা আমি বলছি। বোলপুর খাদ্য আন্দোলন, এটা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গেই জড়িয়ে এতদিন বলা হতো, কিন্তু এর যে একটা নিজস্ব সত্তা রয়েছে। এদের এই যে এতজন প্রাণ ত্যাগ করেছেন, এবং জটা মুর্মু থেকে শুরু করে অনেকেই, ফলে এটাকে আমি একটু অন্যভাবে দেখতে চেয়েছি, সরিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে আলাদা করে। কারণ এই যে আমি যে পয়েন্টটি লাস্টে বললাম যে আহ, এরা বুঝতে পেরেছিলেন যে খাদ্যাভাব সৃষ্টি হবে, এটা কিন্তু একটা বড় জায়গা এই আন্দোলনটার। ঠিক আছে। হ্যাঁ, না, আপনি ঠিকই বলছেন, শুধু উনি নন, পার্থশঙ্কর মজুমদারও শিউরি বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি এটা নিয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু তারা কিন্তু আমাকে খুব বেশি এর চেয়ে তথ্য দিতে পারেনি। এবং পার্থদার কাছে আমি খুব থ্যাঙ্কফুল যে তিনি আমাকে ওই নিশাবতী মাঝির কথাটা তিনি বলেছেন। তার আমি যা বললাম এর বাইরে তিনি আমাকে তারা আমাকে কোনো তথ্য দিতে পারেননি। ঠিক আছে, এবং তার বইও কিন্তু এর বাইরে আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। মূলত আমি এই প্রবন্ধটাতে যেটা করতে চেয়েছি, যেটা অন্যান্যরা করছে না, শুধু ইতিহাসটাই লেখা চলছে, এই তথ্যগুলোই লেখা হচ্ছে, কিন্তু এর মাঝে যে গ্যাপে যে সূত্রগুলো রয়েছে, সত্যগুলো রয়েছে, আমি এই প্রবন্ধে বা এই আলোচনায় সেই জায়গাগুলোকে একটু ধরার, মূলত কিন্তু আমার ফোকাসটা ওখানে। ঠিক আছে, তথ্য তো আরও রয়েছে, আরও অনেকের আমি নাম জোগাড় করতে পারি, বা আরও অন্যান্য দিক দিয়েও এটা আলোচনা করা। যেমন আমার এটা যেহেতু সময় বেশি হয়ে যাবে বলে, এখানে আর একটা জায়গা ছিল আপনি যেটা বলেছেন, সেটা আমি বলি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ উন্নয়ন ও ভারত ভাবনা বলে এর একটা পার্ট আছে, সেটা আমি এখানে বলিনি। আমার বই যখন বেরোবে সেখানে এই ব্যাপারটাতে কিন্তু কিছুটা আসবে, আপনি যেটা বলছেন। ফলে আমি সেটা স্কিপ করেছি সময়ের অভাবে। ঠিক আছে, অনেক মানে এই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ উন্নয়ন ও ভারত ভাবনার ভিতরে এই সমবায় চিন্তা আহ, এবং রাশিয়া চিঠি নিয়ে নানা কথা, পল্লী শিক্ষা সম্পর্কে নানা কথা, এবং দীক্ষিত বাবুর বইয়েরও সাহায্য নিয়ে আমি কিন্তু কিছুটা কাজ ওখানে রয়েছে, কিন্তু সেটা এখানে বলা সম্ভব হয়নি। কারণ আমি ওই দিকটা একটু অ্যাভয়েড করে এই দিকটাতে জোর দিতে চেয়েছি। কিন্তু আমার বইয়ে যেটা বেরোবে, খুব তাড়াতাড়ি বেরোবে, সেটাতে ওটা থাকবে। তো আপনার আশাটা হয়তো সেখানে মিটতে পারে। থ্যাংক ইউ। আরেকটা বলার কথা, এই আর্টিকেলটার আপনি ওটা পেয়ে যাবেন অনলাইনে এখন। এই আর্টিকেল এর কিছুটা অংশ কিছুদিন পূর্বেই প্রান্তিক বলে একটি পত্রিকা বেরোয়, শান্তিনিকেতন সাহিত্য পথ, অধ্যাপক সুদীপ বসু সম্পাদনা করেন, সেখানে এই রিসার্চ আর্টিকেলটা বেরিয়েছে। তো সেখানে আপনার ওই কিছু জায়গা আপনি ওখানে পাবেন, ওই ওই জায়গাটা কিছুটা ওখানে রয়েছে, আলাদাভাবেই মার্ক করা রয়েছে। Thank you, Rahulda. Now I would request our chairperson, Dr. Shubhranshu Chantro, to share his presidential remark and observations regarding the presentation. বাংলায় সমস্যা আছে কারো এরকম? কিছু আছে? প্রথমে রাহুল রাহুল বলছি। হ্যাঁ, রাহুল বাবুকে ধন্যবাদ জানাই। তার কারণটা হচ্ছে যে এটা সত্যিই একটা আনটোল্ড স্টোরি একটা। তার কারণটা হচ্ছে যে রাহুল বাবু যেভাবে বিষয়টাকে দেখার চেষ্টা করেছেন, সেটা এর আগে আমার অন্তত মনে হচ্ছে না যে কেউ ঠিক এইভাবে ভাবার চেষ্টা করেছে। বোলপুর ফুড মুভমেন্ট
যখন আমি টপিকটা পেয়েছিলাম, তখন আমি খুঁজতে গিয়ে আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না। তো পরবর্তীতে যখন আমি জানলাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের একটা পার্ট, তখন কিছুটা বুঝতে পারলাম। এবং এটা ঠিক যে বোলপুর বীরভূমের এবং মানে এই পাশাপাশি গ্রামগুলোর সেই সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ভূমিকা, সেটা খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। এবং আরও কারণ আরও একটা ব্যাপার, আমি রাহুল বাবুকে ধন্যবাদ দেবো এই কারণে যে উনি নিজের গবেষণার বিষয়ের বাইরে গিয়েও উনি এই যে কাজটা করার চেষ্টা করছেন, যে তথ্য সমৃদ্ধ একটি পুস্তক আমাদের কাছে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটা অত্যন্ত সাধুবাদের দাবি রাখে। আর শ্রীনিকেতনের যে পল্লী পুনর্গঠনের কাজ, সেটা তো 1922 সালে শুরু হয়ে গেছে। স্যার যে প্রশ্নটা করছিলেন, সেটা অবশ্যই আমরা তো এভাবে সত্যি দেখিনি বিষয়টাকে। আহ, আমিও চেষ্টা করব খোঁজার, যদি আমি কিছু পাই আমি রাহুল বাবুকে দেওয়ার চেষ্টা করব। যে খাদ্য সম্পর্কিত যে আন্দোলন এবং তাতে পল্লী সংগঠন বিভাগের যে পল্লী পুনর্গঠন কেন্দ্র, তার সরাসরি যোগাযোগ আছে কি নেই। কারণ এটা ঠিক, আমার কুটিরের সঙ্গে সেই সময় থেকেই আমাদের ভবনের অধ্যাপক ছাত্র ছাত্রীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এবং 1922 সালের 6 ফেব্রুয়ারি যখন প্রথম গ্রামের কাজ শুরু হয় এলমহাস্টের নেতৃত্বে, তখন 6টি গ্রাম নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। আহ, এক- আসলে সেটি ছিল সমস্ত দিক থেকে গ্রামবাসীকে স্বনির্ভর করার আন্দোলন বলা যেতে পারে। তো অবশ্যই আমার মনে হয় যে ওটার সাথে খাদ্যের সম্পর্ক তো থাকবেই। আমি নিজে যে কাজটা করি সেটা একটা মূল্যায়ন, ভারত সরকার আমাকে যে দায়িত্বটা দিয়েছে। তো আমি প্রথমে ফুড মুভমেন্ট দেখতে গিয়ে আমার মনে হলো যে এখানে যে বোলপুরের যে খাদ্য, তার সরবরাহ, তার যে চাহিদা, তার যে যোগান, এবং মানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার যে পরিবর্তন এসেছে, সেগুলোই হয়তো হবে, যেহেতু এই বিষয়টা নতুন, যেহেতু এটাকে আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তো যাই হোক গে, খাদ্য মানুষের কাছে কতটা প্রিয় সে তো নতুন করে বলার কিছু নেই। আর যারা ছোটয়ে কোনোদিন খাদ্য কষ্টে ভুগেছেন, তারা আরো বেশি করে বিষয়টা বুঝতে পারবেন। খাদ্যই একমাত্র অস্ত্র, যেটা মানুষকে যে কোনো দিকে, যে কোনো সময়, যে কোনো আন্দোলনে যুক্ত করে দিতে পারে। অতএব এই খাদ্য আন্দোলন রাহুল বাবু যে নামটা দিয়েছেন, আমি সেই জন্য সাধুবাদ জানাই। সকলকে ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বেশ উপকৃত হয়েছেন। এর সাথে প্রচুর তথ্য আছে এটাতে, যেটা একসাথে এতগুলো তথ্য আহ, সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আমার আরেকটা কথা বলা রয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে সেটা কেউ হচ্ছে, একজন প্রশ্ন করতে চাইছিল। আচ্ছা, হ্যালো, নমস্কার। আমি সুদীপ্ত মণ্ডল। আমি সোশ্যালজি ডিপার্টমেন্টে এখন বর্তমানে পিএইচডি করছি। তো যেহেতু পিএসবির সাথে আমার সম্পর্কটা পুরনো, তো পিএসবির অনেক ডকুমেন্টস আমাকে অনেক সময় গো থ্রু করতে হয়েছে। তো সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে আপনি যে কনসেপ্টটা নিয়ে কাজ করছেন, সেখানে শ্রীনিকেতনে একটা পুরনো কনসেপ্ট ছিল। যে সময় লেনার্ড এলমহার্স্ট ওখানে কাজ করছেন রিকনস্ট্রাকশনের, সেই সময় একটা ধর্ম গোলা বলে একটা কনসেপ্ট ছিল রিগার্ডিং ফুড অ্যান্ড গ্রেনস, যেখানে আহ, আশেপাশের গ্রামগুলোকে সেলফ সাস্টেনেবল বানানোই তো মূল উদ্দেশ্য শ্রীনিকেতন এক্সপেরিমেন্টের। তো ওখানে এরকম একটা কনসেপ্ট চালু ছিল যে যখন আমাদের ধান বা যে কোনো শস্য উৎপাদন হবে, যেটা বেশি হবে, আমরা একটা কমন জায়গা বানাবো, যে জায়গাটার মধ্যে আমরা গিয়ে ওটাকে ডিপোজিট হ্যাঁ, আমরা করবো। সঞ্চয় করে রাখবো এবং পরবর্তীতে যখন আমাদের বিপদ আসবে, খাদ্যাভাব সৃষ্টি হবে, তখন আমরা সেখান থেকে বিতরণ করব। হ্যাঁ, তো জেনারেলি আমার যেটা মনে হয় যে আপনি যদি ওই সূত্রটা ধরে এগোন, তাহলে হয়তো কিছু পেতে হ্যাঁ, পারেন। এটা নিয়ে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে একটা কথা বলি। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে তখন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রয়েছে।
ঠিক আছে, এটা একটা বড় জায়গা। একটা বিভাগের বা ভবনের বিশ্বভারতী কিন্তু তখন বিপুল এত ঐশ্বর্য লাভ করেনি, এবং তখন কিন্তু সরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি। ফলে বিভাগের ডাইরেক্ট বা বিভাগের অধ্যাপকদের ছাত্রদের সরাসরি সংযোগ কিন্তু বিপদ ডেকে আনতে পারতো। এটাও কিন্তু হতে পারে। সেজন্য হয়তো আমরা এটা পাই না, অনেক কম তথ্য পাই। কারণ চরমপন্থীদের যে কার্যকলাপ তা কিন্তু পিছন থেকে সম্পাদিত হতো, অর্থাৎ তারা কিন্তু লোকালয়ে খুব থাকতেন না, বাইরে কোথাও থাকতেন বা জঙ্গলে থাকতেন, বল্লভপুর জঙ্গলটাকে তারা ব্যবহার করতেন। ফলে তাদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা কিন্তু খুব মুশকিল। ঠিক আছে, আর এই সরাসরি একটা বিভাগের সম্পর্ক কিন্তু সেই সময় বিশ্বভারতীর জন্য খুব সুবিধের হতো বলে মনে হয় না কিন্তু। ফলে এই কারণেই কিন্তু এটা পাওয়া সম্ভব। আর ধর্মঘোলার কনসেপ্টটা আরেকটু আলাদা। ধর্মঘোলার সঙ্গে এই আন্দোলন বা এই বোলপুর খাদ্য আন্দোলনে যে মানে মুখ যেটা, সেটা কিন্তু অনেক ভিন্ন। কারণ সেই ধর্মঘোলাতেও ব্রিটিশরা যদি জানতো ওখানে ধর্মঘোলা আছে, ধান রাখতে দিত না, ওখান থেকেও তুলে নিয়ে চলে যেত। কারণ সেই সময় ধানের যে পরিমাণ বা চালের যে পরিমাণ শোষণ হয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, এটা ভাবাই যায় না। আমরা আজকে পেপারটা পড়লাম, একটু জানতে পারলাম, কিন্তু এটার মানে ব্যাপকতাটা অনেক গুণ বেশি ছিল, তাই না? আমি যেটা একটা তথ্য পেয়েছি সেগুলো আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাযোগ্য, যে হাজারে হাজারে গরুর গাড়িতে গাড়োয়ানরা নিয়ে যেত স্টেশনে ধান। বলে এটা কিন্তু খুব একটা বড় জায়গা। এবং সেটা আমি বলেছি যে আহ, এরা প্রথমে, আন্দোলনকারীরা প্রথমে কিন্তু তাদেরকে তাদেরকে সঙ্গে নিল, যে তারা যেন না নিয়ে যায়, গরুর গাড়ি গাড়োয়ানরা যেন এই ধান না নিয়ে যায়। ঠিক আছে, এবং এখান থেকে আন্দোলনটা ধীরে ধীরে বীজ পেল আর কি। তাদের যদি সমর্থন না করতে আন্দোলন এতটা রূপ পেত না এই আর কি। হ্যাঁ, তবে আমি খুঁজে দেখবো, আপনারা যেটা বলেছেন আমি নিলাম। আমি চেষ্টা করব, যদি এই সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় নিশ্চয়ই অ্যাড করে দেবো, সেটা তো আমারই ভালো। Thank you everyone for the interaction. And thank you, Dada. I would request our Adhyapak to say a few words before we end our session. যে বিষয়গুলো রাহুল বললে, খুব খেটে করা হয়েছে, অনেক পরিশ্রম করেছো। একটু ভূমিকাটা আর একটু কেটে ছেটে দিলে ভালো হয়। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ফুড মুভমেন্টে, মানে বাংলার কনটেক্সটেও যদি বলা যায়, অন্য জায়গাতেও যা হয়েছে সেটার একটা উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। যেমন তেবাগা বা অন্যান্য প্রসঙ্গ, সেগুলো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড। সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা না থাকলে বোলপুরের মুভমেন্টটাকে একটু তুলনীয় পরিপ্রেক্ষিত আনার জন্য দরকার ছিল। কিন্তু তুমি খুব পরিশ্রম করেছো, এটা আর একটু ফার্নিশ করলে একটা অজানিত সময় সময়ের মধ্যে বলতে হবে তো, ফলে অনেক কাটছাট করতে হয়েছে। তেভাগা নিয়ে যেহেতু আমি বলিনি, কারণ এগুলো খুবই চর্চিত। আমি যখনই বলবো খাদ্য আন্দোলনে আলোচনা করব, তখন আমার ভারতীয় ইতিহাসে এই খাদ্যের যে আন্দোলনে যে পরম্পরা, সেটা আমাকে মস্তিষ্কে ধারণ করেই এই বক্তৃতা শুনতে আসতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Thank you, sir. As we conclude this enlightening session, I would like to take a moment to reflect on the insights and ideas shared by our esteemed speaker, Mr. Rahul Ghosh. The depth of knowledge and thought provoking perspectives offered today have left us inspired and enriched. On behalf of everyone present, I extend my heartfelt gratitude to our speaker for their valuable time and contributions. Your expertise has not only educated us but also sparked meaningful discussions that will undoubtedly influence our future and endeavors. I would also like to thank our Honorable Chairperson, Dr. Shubhranshu Sandra,
for their invaluable guidance throughout this session. Your expertise and thoughtful moderation have greatly enriched the discussion and ensured the session's success. Lastly, my heartfelt thanks to all the attendees for your active participation and engagement. Your presence and thoughtful interactions have made this gathering meaningful and impactful. Let us take learnings from today forward and apply them meaningfully in our work and lives. We look forward to welcoming you again in the future events. Thank you and good evening.